Dear students, welcome to the second session of the fundamentals of information technology. In this session, we are going to discuss about general features of Windows. ಈ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಂಡೋಸ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲಿದ್ದೇವೆ. In the last session, we discussed about the introduction for the Windows. We told that Windows is an operating system that comes in most of the personal and desktop computers, and also we seen the operating system is nothing but a software which manages the computers. Addition to this, we discussed the different functions performed by the Windows operating system as well as the evolution of the OS. ಕೊನೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಂಡೋಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ. ವಿಂಡೋಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ವಿಂಡೋಸ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳೇನು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವಿಂಡೋಸ್ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೊನೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಜನರಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ದರ್ ಆರ್ plenty of features available that makes the Windows OS very popular. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಂಡೋಸ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದಾಗಿ ವಿಂಡೋಸ್ ಈಗ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಫಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ ಈಸ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್. ದ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಈಸ್ ಅ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ವಿಂಡೋಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ GUI ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ವಿಂಡೋಸ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ಕಾಣುವಂಥದ್ದೇ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್. whenever switch on the computers, the first screen you will see is the desktop, and it is the place where you can organize applications, folders, documents which appear as icons. ಈ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಫೈಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅದ ಕಾರಣ ಈ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಎಂಟ್ರಿ ಪ್ಲೇಸೇ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೀಚರ್ ಈಸ್ ದ ಟಾಸ್ಕ್ ಬಾರ್. ಎರಡನೇ ಫೀಚರ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಬಾರ್. ದಿಸ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಬಾರ್ ಈಸ್ ರಿಸೈಡ್ಸ್ at the bottom of your desktop or the lower part of the desktop. This shows the programs that are currently open and a quick launch area as well as the notification area. It also contains a start button. We are going to even see the start button as a feature which lists the programs installed in your computer. And quick launch area is nothing but the area in the taskbar which allows us to open the most frequently used applications without a delay, very quickly. That is the meaning of that. And the notification area, nothing but it contains the date and time and the program running background and different setting aspects. So these are about the taskbar. ಈ ಟಾಸ್ಕ್ ಬಾರ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ನ ಕೆಳಗಿರುವಂಥದ್ದು. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಾಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹೊರಿಜಾಂಟಲ್ ಬಾರ್. ಬಲಬದಿಯಿಂದ ಎಡಬದಿಯಿಂದ ಬಲಬದಿವರೆಗೆ ಒಂದು ಹೊರಿಜಾಂಟಲ್ ಬಾರ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಭಾಗ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಟನ್, ಎರಡನೇದು ಕ್ವಿಕ್ ಲಾಂಚ್ ಏರಿಯಾ, ಮೂರನೇದು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಟನ್ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, ತಂತ್ರಾಂಶಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಅಥವಾ ಏನು ಅನ್ವಯಿಕಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅದರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಕ್ ಲಾಂಚ್ ಏರಿಯಾ ಅದು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸನ್ನು ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಕ್ಷಿಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಡೇಟ್ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ ಬರುವಂಥದ್ದು. ನೀವು ಅದನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅದರ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಟನ್.
start menu. The start menu is a list of applications and utilities installed on your computers. You can open by clicking start on the left side of your taskbar. It is basically located at the left side in Windows 7. I am discussing about the Windows 7, and it lists number of applications and utility softwares available for the users, so that he can perform his task. See, you can see in the picture, you have the start button or start menu is open, where you can see number of applications like Paint, Microsoft Word, Adobe Reader, VLC Media, and again right side we have the right pane again, which contains the links to the important folders or aspects of the computers. ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೆನು ಏನಿದೆ ಅದು ಟಾಸ್ಕ್ ಬಾರ್ನ ಎಡದ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಬಟನ್ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪೇಂಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ನೀವು ವರ್ಡ್ ಓಪನ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ನೋಡ್ಬೋದು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ VLC ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಟನ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಫೀಚರ್ ಫೈಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್. It is the next feature. It is also known as Windows Explorer, which displays your files and folders on the computer. It allows users to browse the data on hard drive, SSD, solid state devices and memory devices like pen drives, CDs, and you can also perform file and folder related operations. So, all of us know that the files whatever we work in the computers is stored in a file or folders. See, collection of files is called as folder. See, therefore, we organize the files into folders. Folders contains the data saved by you. To organize, to manage these entire storage mechanism, we have the file explorer. ನೀವು ಈ ಫೈಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫೈಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನೀವು ಸೇವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಫೈಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕಾಪಿ ಇರ್ಬೋದು, ಪೇಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಲೀಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನೀವು ಫೈಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ಸ್ ದ ಫೈಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ is the task manager. The Windows include a task manager feature that provides details of running applications or programs on the computer. You can also check how much system resources such as RAM, CPU, disk, I/O are being used by each of the applications. A task manager, it always shows the different applications or processors running in the system. You can even see the performance measurement here. You can see what are the services running in the computers using task manager. You can even stop them, you can even start the services. Task manager ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದೆ, ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಟಾಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇದು ಕಮಾಂಡ್ ಮೂಲಕ ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಧನಗಳಾದ ರ್ಯಾಮ್ ಇರ್ಬೋದು, CPU ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು, IO ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗವಾಗ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ದಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗವಾಗ್ತಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಟಾಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮೂಲಕ ನೋಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಸರ್ಚ್. ಇದು ತುಂಬ ಉಪಯೋಗವಾಗಿರುವಂತಹ ಫೀಚರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸರ್ಚ್ ಬಾಕ್ಸ್, convenient way to search for documents, pictures, videos, applications and more. In Windows 10, the search is also integrated with Cortana, which is able to accept voice commands. ಈ ಸರ್ಚ್ ಅಂತೇಳಿ ಹುಡುಕಾಟ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಫೈಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಫೋಲ್ಡರ್ಸನ್ನು ಹುಡುಕಾಡುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಹುಡುಕಾಟವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಲು
ವಿಂಡೋಸ್ ಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಒಂದು ಫೀಚರ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫೈಲ್ ಅಥವಾ ಫೋಲ್ಡರ್ನ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ಹೆಸರಿನ ಭಾಗವನ್ನು ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫೈಲ್ಸನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಫೈಲನ್ನು ಹುಡುಕ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀವು ಈಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಸರ್ಚ್ ದ ಫೈಲ್ಸ್ ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಬೈ ಟೈಪಿಂಗ್ ದ file name or folder name or the part of this in the Windows search box. In Windows 10 there is a voice assistant for searching called Cortana. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯ ಮೂಲಕ ನೀವು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಬಹುದು. ಅದು ವಿಂಡೋಸ್ 10 ನಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೆಸರೇ Cortana ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್. This again very interesting features of Windows. Windows includes an automatic update feature with the intended purpose of keeping operating system safe and up to date. ಅಂದರೆ ವಿಂಡೋಸ್ ಒಂದು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅದೊಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದರ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಬಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಅವರು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಅಥವಾ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ವಿಂಡೋಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಕಂಪನಿ. ಅದನ್ನು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಅವಕಾಶ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯುವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಬೈ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡಿಂಗ್ ದ ನ್ಯೂವರ್ ಫೀಚರ್ ಆರ್ ದ ರೆಕ್ಟಿಫೈಡ್ ಬಗ್ಸ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್. And very importantly, security updates are installed with this feature to help the protect against new risks as well as apply any software updates. ಯಾವುದೇ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಈ ವಿಂಡೋಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಂಡೋಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ತುಂಬ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ವಿಂಡೋಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ನ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ. ಇನ್ನೊಂದು ಫೀಚರ್ ಅಥವಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸರ್, ಮೆಮೊರಿ, ವಿಡಿಯೋ ಕಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೌಂಡ್ ಕಾರ್ಡ್. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಿಂಡೋಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅದು ತುಂಬ ಮೂಲಭೂತವಂಥ ಮಾಹಿತಿಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ನೀವು ವಿಂಡೋಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮೆನುಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಅದು ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೆನುನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆಕ್ಸೆಸರಿಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಇದೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನೇ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಫೀಚರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್. ವಿಂಡೋಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಅ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಫೀಚರ್ ದಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಮೆನಿ ಟೂಲ್ಸ್ ಟು ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ನಿಮ್ಮ ವಿಂಡೋಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಟೂಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹಲವು ರಿಸೋರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. To improve the performance and efficiency of the computer systems, you can perform different settings and configuration tasks using the control panel. It allows us to, or the users, to change the settings for audio, video, printers, mouse, keyboard and other network connection, even set the date and time and the user accounts. See, this is what the control panel, which totally allows us to configure or set the system as per our requirement. We can see the control panel desktop screen or screenshot here. You can open by clicking start and clicking the control panel options in your start menu. Next feature is the internet browser. The internet browser is very important to search anything.
to connect to the internet and to view the resources available in the internet. ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ರೌಸರ್ಸನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇಟ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ವ್ಯೂ ಪೇಜಸ್, ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್, ಪ್ಲೇ ಗೇಮ್ಸ್, ಟು ವಾಚ್ ವಿಡಿಯೋಸ್. ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ಲಿ ವಿಂಡೋಸ್ ಕಮ್ ವಿತ್ ಪ್ರೀ-ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಡ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ರೌಸರ್. ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ರೌಸರ್ ನಿಮ್ಮ ವಿಂಡೋಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ವಿಂಡೋಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫೀಚರ್ ಡಿವೈಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ or your computer is made up of number of hardware devices. So many devices like IO devices, input devices, output devices, memory devices, network devices, all are installed in your computer and they are working. To see what hardwares are installed and to perform the updation of hardware drivers or to uninstall the hardwares, you can use the device manager. Basically, it simply lists the hardwares connected or hardware installed in your computer. ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಥವಾ ಸಾಧನಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅದು ಐ ಒ ಸಾಧನ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೆಮೊರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸಿ ಪಿ ಯು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಒಂದು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಡಿವೈಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸು ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫೀಚರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಕ್ಲೀನಪ್. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫೀಚರ್. It is used to free up disk space with the help of deleting temporary or unnecessary files. It also helps to enhance the performance of computers. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯವಾದಂತಹ ಫೈಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ನಿಮಗೂ ಬೇಕಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿರಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಕ್ಲೀನಪ್ ಟೂಲ್ ಅದರ ಮೂಲಕ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ದಕ್ಷತೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂಥದ್ದು. ಇದು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ರುಟೀನ್ ಅಥವಾ ಆಗಿಂದಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ದಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂಥದ್ದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಕ್ಲೀನಪ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಫೈಲ್ಸ್ so that more space is available for the processing. Next, one more feature is the Microsoft Paint. Basically, Microsoft Windows comes with the simple software for the editing of the images to create, view, edit an image. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೇಗೆ ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರ ಬರೀತೀರಾ, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪೆನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬ್ರಷ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವಿಂಡೋಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಪೇಂಟ್ ಟೂಲ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬರಿಬೋದು. ಇಟ್ ಆಫರ್ಸ್ ಸೆವರಲ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಟು ಡ್ರಾ ಆ್ಯನ್ ಇಮೇಜ್, ಕ್ರಾಪ್, ರಿಸೈಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇವ್ ಆ್ಯನ್ ಇಮೇಜ್ ವಿತ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫೈಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್. ನೀವು ಈ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಪೇಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚಿತ್ರ ಬರಿಬೋದು, ಬೇರೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಂದು ನೀವು ಅದನ್ನು ಕ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದರ ಸೈಜನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಟಿಫ್ ಇರ್ಬೋದು, ಜೆ ಪಿ ಜಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪಿ ಎನ್ ಜಿ, ಇಂತಹ ಫೈಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಸ್ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಪೇಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಏನಿದೆ ಅವರು ಈ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಪೇಂಟಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ ಈಸ್ ದ ನೋಟ್ಪ್ಯಾಡ್. Notepad is a simple text editor. You can use it to create, view and edit the text files. ಅಂದರೆ ನೋಟ್ಪ್ಯಾಡ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡಿಟರ್. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ವಿಂಡೋಸ್ ಓ ಎಸ್ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್. ದಿಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡಿಟರ್, ಬಟ್ ದರ್ ಈಸ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡಿಟರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವರ್ಡ್ಪ್ಯಾಡ್. ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಸಮ್ ಫೈಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಡಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಫಾಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ವರ್ಡ್ ರ್ಯಾಪ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಬಟ್
for the purpose of basic writings and to note down the things, you can use the notepad. See, this is nothing but the notepad, mostly used to write the script files or to store the log, store as log file. The notepad is used, and this is again very useful features of Windows. See, these are the different features which makes a Windows very popular nowadays. That is the reason why the Windows is very user friendly, and most of the desktop or computer users, they prefer the Windows as their operating system. See, we have come to the end. Let us revise again the different features that we studied in this session. The first feature is desktop, which is the entry screen for your computer, the taskbar which locates in the bottom of the desktop, which contains start button and the launch area as well as the notification area. Start menu, by clicking the start button you get this menu and it lists the programs installed in your computers. File explorer, which is used to view the files and folders in your computer. Task manager, which is used to view the performance of your system, like services, applications running, as well as the working performance of your devices like CPU, RAM. Windows search, which allows us to search the files and folders. Windows update, which allows us to update the system by letting it automatically download and install. To view the system information, you can even have the system information features. And control panel allows us to set the computers according to our requirements, to set and configure the computers. To connect to internet and to browse, we have the internet browser called Microsoft Internet Explorer. And device manager simply lists the whatever the hardware connected or installed in your computers. The Microsoft Paint allows us to do the painting tasks like creating, editing paints, cropping, resizing, etc. Notepad is the simple text editor, very basic text editor to create the file or to write the notes. And to improve the performance of the system, you can have the disk cleanup, which cleans or removes the unnecessary files that are stored in your computer. See, this is about the features of Windows. Thank you.